الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بجلی کیوں چلے گئے؟ مولانا مولانا مودودی اور تصوف اور ان کی تصورات تصنیف، شاید یہ ٹاپک سن کے ہمارے سب کے دماغ میں دل و دماغ میں تھوڑا پریشانی ہو جائے گا، کیونکہ کچھ لوگ سے پوچھ رہے کہ مولانا مودودی سے کیوں ٹوٹ جائے ہیں تصوف کو، کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارا ایک میتھڈولوجی ہے، وہ زیادہ سلفی میتھڈولوجی ہے امت اسلامی کی، اور جو ہم کو پسند نہیں کرتا بالکل نفرت کرتے ہیں۔ ہمارا اسٹائل وے ایسے ہے، بلکہ پورے اسلامک اسٹڈیز میں اور اسلامک اسٹڈی میں اگر تصوف کو ہم چھوڑ دیا تو آدھا ہسٹری چلی جائے گا، اور صوفی اسکالرس کو علماء ولی جو بولتے ہیں اولیاء صوفی اسکالرس، ان کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا، اس کا مطلب اسلامک اسٹڈی میں آتا جو اسلامک فگرس کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے ہمارا جب ہم پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تحرص کرتے ہیں، کچھ بھی تحسس کرتے ہیں، تب تصوف ایک سب سے بڑے وقت بننا ضروری ہے۔ اور تصوف کیوں پڑھنا ہے؟ مطلب اسلامک اسٹڈیز میں، اور ہمارا ہم بولتے ہیں قرآن میں نہیں یا سنت میں نہیں یا سلف صالح کی زندگی میں یا کوئی تصوف یا صوفی اور متصوف ورڈ نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، پھر کیوں پڑھنا ہے؟ ایکچولی اسی لیے یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پہلے ہم کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ پہلے یہ تصوف کہاں سے آیا، اس کا مطلب کیا ہے، اور اسلام سے کیا لینا دینا ہے، مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد مولانا مودودی اور ان کے تصورات ہیں تصوف کو بھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے، تبھی اس کا کنیکشن سمجھ میں آتا ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کتابوں میں تصوف کو کچھ سبب بولتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہوگا صوف ایک ورڈ ہے، ایکچولی یہ سب سمبولک ہے، میٹافر ہے۔ صوف ایک ورڈ ہے جو گولڈ اس کو بولتے ہیں، ادھر سے ایک آئیڈیا نکال دیا سمپلسٹی، اور کیونکہ ہمارے پروفیٹ محمد اور صحابہ کرام بہت سارے لوگ بہت رچ لوگ بھی تھے، امیر دار بھی تھے، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سب بہت بڑے امیر دار لوگ سے گئے ہوئے، پھر بھی یہ گولڈن پلس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ مانتے نہیں تھے اسی ٹائم میں، بلکہ جو اس کے پچھلے زمانے میں کچھ لوگ ماننا شروع کیا، ادھر سے ایک آئیڈیا نکال دیا کہ ادھر ایک سمپلسٹی، ایکسٹراویگنس لگژریس لائف نہیں ہے، ایک سمپلسٹی کا مطلب ہے۔ تو صوفی اسٹڈیز کے ایکسپرٹس تصوف کا جو ایک اوریجن صوف سے نکال دیا۔ دوسرا ایک اہل صفا ہے، آپ کو پتا ہوگا، اہل صفا پڑھے آپ، حضرت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کہاں جاتے ادھر جاتے، کہاں بیٹھتے، ایسے کچھ لوگ تھے، اور یہ ہمارے چار خلیفہ لوگوں میں جیسے تھے، اور جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ بھی اہل صفا میں شامل تھے۔ ان لوگوں سے ایک آئیڈیا نکال دیا، اہل صفا اٹ مینس ایگر ٹو گیٹ نالج، ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہنا، جو کرتے وہ دیکھے ایسے ہی ہمارے زندگی میں اسٹیبلش کرنا، امپلائی کرنا۔ تو ادھر سے اہل صفا سے یہ آئیڈیا نکال دیا، مینس علم سے زیادہ انٹرسٹ دلچسپی دکھانے والے۔ اور تیسرا ہے صف، ہمارے مسجد کے فرسٹ صف، تو اس میں ایک دوسرا آئیڈیا نکالے کہ
इबादत करने में ज़्यादा इंतुसियाज्म दिखाने वाले, तो वो भी एक आइडिया था। दूसरा एक साफ मतलब प्यूरिटी, तो प्यूरिटी दो तरह प्यूरिटी है, एक इनर प्यूरिटी और आउटर प्यूरिटी, तो वो भी ये साफ से निकालते हैं। और लास्ट एक आइडिया भी है सोफिज्म। सोफिज्म मीन्स एक ग्रीक मिस्टिक फिलोसफी है, ग्रीक मिस्टिक फिलोसफी, यूनानी मिस्टिक फिलोसफी है। तो ये मिस्टिक फिलोसफी सोफिज्म और साफ द प्यूरिटी, इनर प्यूरिटी एंड आउटर प्यूरिटी, एंड सूफ simplicity, the bulletproof, अहले सुफा eagerness to get more knowledge, ज़्यादा इल्म हासिल करने का जो enthusiasm है वही, और सफ मीन्स मोर ज़्यादा इबादत करने में जो दिलचस्पी है। ये सारे अंडरस्टैंडिंग तसव्वुफ में आ जाते हैं। तो सूफी मतलब ये सब है। सूफी ज़्यादा इल्म हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, और सूफी ज़्यादा इबादत ज़ुहद जो भी वो करने के लिए कोशिश करते हैं, और सूफी सिंपल है, हम्बल है, और सूफी इसे मैंने कहा एक तरफ मिस्टिक फिलोसफी उनके दिमाग में होता है हमेशा, इल्म कलाम ज़्यादा डिबेट डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग को सूफी स्टडीज़ में एक्सपर्ट्स ऐसे उसका कंक्लूजन में आ गए। बल्कि इस्लामिक स्टडी में कब शुरू हो गया, कुछ लोग बोलते हैं अबू हाशिम अल-कूफी, उनके नाम से ये तसव्वुफ या सूफी वर्ड फेमस हो गया। 19th सेंचुरी का ये सबसे बड़े स्कॉलर थे उसी टाइम में, उन्होंने उनको फर्स्ट सूफी कहा गया था, अबू हाशिम अल-कूफी। बल्कि सूफी तरीक़त के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट सूफी तरीक़त उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जुड़ा हुआ है। अब उवैस सुना होगा, उवैस उनके नाम से जुड़ा हुआ है। उवैस करनी की कहानी आपको पता होगा। उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु कभी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला नहीं है, क्योंकि वो यमन में थे, उनकी अम्मी बहुत बीमार थे, वो अंधी थी, इसीलिए प्रॉफेट मोहम्मद आके मिल नहीं पाए। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो उन्होंने अपने सहाबा करम से कहा एक ज़माने में उवैस करनी इधर आएगा, तो मदीना में आएगा, तो उसे कहा मेरे लिए दुआ करने के लिए। प्रॉफेट मोहम्मद वसीयत दे रहे उवैस करनी से दुआ करने के लिए, तो इतनी इम्पोर्टेंस मिल गया उवैस करनी को। फिर ये उवैस करने रज़ियल्लाहु अन्हु उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत के ज़माने में उधर आ गया, तो पता चला उनको बुला के दावत करवा दी, दुआ करवा दी। तो ये कहानी से एक फिलोसफी बन गया। आपको पता होगा शेख मुरीद कनेक्शन सूफी सिलसिला में, मतलब हर तरीक़त में सिलसिला में ऑर्डर में एक शेख की ज़रूरत है, बिना शेख सिलसिला नहीं होता। तो बल्कि उवैसिया तरीक़त में शेख की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उवैस रज़ियल्लाहु अन्हु कभी ज़िंदगी में प्रॉफेट मोहम्मद से नहीं मिला है, वो नहीं मिला, फिर भी उनको मारिफत और हकीकत पता चला, जान लिया, तो उसकी ज़रूरत नहीं। इसीलिए जितने भी तरीक़त है अभी दुनिया में, तो ज़्यादातर सूफी शेख उवैसी नाम जोड़ते हैं अपने से, क्योंकि वो एक बहुत एक्सट्रीम प्रॉक्सिमिटी दिखाते हैं, करीब दिखाते हैं आप हुजूर से, इसीलिए उवैसी या तरीक़त बहुत फेमस है। बल्कि इतने पॉपुलर नहीं, इतने उनका फॉलोअर्स नहीं है, बल्कि जो आइडिया फेमस है, क्योंकि हाँ जैसे मैंने कहा कोई भी तरीक़त को बिना शेख नहीं होता, बल्कि उवैसिया तरीक़त में शेख की ज़रूरत नहीं है मारिफत और हकीकत जाने के लिए। इसीलिए तो मैंने इसलिए कहा कि आगे आइडिया चाहिए शेख और मुरीद की कनेक्शन। आपको पता होगा एक स्ट्रक्चर होता है सूफी सिलसिला में, पहले होगा शेख, एक सुप्रीम लीडर, उनका खलीफा होता है, खुलफा होता है। खलीफा मीन्स इस्लामिक स्टडीज़ में खलीफा या खिलाफत को मेन तीन मीन्स होता है, माना होता है। एक है रिप्रेजेंटेशन, खलीफा लिटररी मीनिंग। सेकंड है पॉलिटिकल फिलोसफी का जो आइडिया खिलाफत मीन्स
the trustee or rulers under in the name of Sharia, the Khilafah, political philosophy, political religion. There were Sufi terminology, Khalifa, the representative of the Sheikh. क्योंकि उसको ज़्यादा जिम्मेदारी होता है सूफी सिलसिला आगे बढ़ाने का. ओके, ये 3 मीनिंग में होता है. तो शेख होगा, फिर खलीफा होगा, फिर मुरीद होगा. शेख को कभी पीर भी कहा जाता है. पीर सुना होगा आप लोगों, पीर खलीफा, पीर मुरीद. पीर या शेख, खलीफा, फिर मुरीद, फिर कॉमन मैन मीन्स आप इंसान आ रहे हैं. तो ये कनेक्शन होता है. एक्चुअली आपको पता है ये तसव्वुफ एक ज़माने का मूवमेंट था. जैसे अहमद कारा मुस्तफ़ा एक टर्किश स्कॉलर है, उन्होंने लिखा शरीफ मार्दी एक टर्किश सोशोलॉजिस्ट. उन्होंने अपने ज़माने का और तुर्की का जो जितने भी सूफी सिलसिला को क्रिटिसाइज करके एनालिसिस करके ऐसे कहा कि सूफी सिलसिला, सूफी तरीक़त सोशल मोबिलिटी को कंट्रोल करते हैं. मुस्लिम इस्लाम मीन्स एक ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है. जैसे अभी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसी ज़माने में तरीक़त बनाते थे सिलसिला, क्योंकि वही तरीके से खलीफा, मुरीद और कॉमन मैन ये कनेक्शन से एक अच्छा मजबूत कनेक्शन होता था. इसीलिए जो भी आइडिया है वो ज़्यादा जल्दी भेज जाता है उसी टाइम में. जैसे बदी समान सलीम यूनिवर्सी जो मॉडर्न तुर्की का सबसे बड़े इस्लामिक रिसर्जेंस का के सफवा के एक लीडर कहा जाता है, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इसी तरह यूज़ किया. क्योंकि कमाल पाशा पहले कमाल पाशा को सपोर्ट करते थे, क्योंकि सबको लगा और केरला हम मलयाली को भी लगा कि कमाल पाशा गाजी इस्लाम सब समझते थे मलयाली उसी टाइम में. उधर उसी टाइम में मलयाली एक तलवार गिफ्ट जैसे दे दिया था, क्योंकि उसी टाइम में उस्मानिया खिलाफत की जो मिलिट्री जनरल थे वो, इसीलिए गाजी इस्लाम नाम दे दिया था. उसी समय उसी टाइम हमारे बदी समान सईद मुर्सी भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे. उनको लगा ये कुछ करेगा, हमारे तुर्की को प्रोटेक्ट करेगा और ये सपोर्ट करेगा, वो कुछ आगे बढ़ जाएगा. पर क्या हो गया, उसका डिक्लेयर हो गया और नया मॉडर्न टर्की रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया. बिल्कुल इस्लाम से जो भी कनेक्शन था वो सब कर दिया. तो फिर बदी समान सईद मुर्सी मास जो सोसाइटी के साथ काम करना शुरू किया. तो पूरा पॉलिटिकल एंगेजमेंट उन्होंने छोड़ दिया, फिर सोसाइटी के साथ काम करना शुरू किया. तब उन्होंने अपने ये पूरा कनेक्शन खलीफा, मुरीद, जो कॉमन मैन, ये कनेक्शन अपने आइडिया फैलाने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया. सिर्फ मैं मॉडर्न एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है. जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती जो इंडिया में आए, और निज़ामुद्दीन औलिया, और शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन नक्शबंदी, अब्दुल कादिर जिलानी, द मोस्ट पावरफुल सूफी लीडर. सूफी और नॉट, इट्स द मोस्ट पावरफुल लीडर अब्दुल कादिर जिलानी, बल्कि उनके नाम से कादरिया सिलसिला शुरू हुआ है. तो ये लोग सारा अपने ये स्टूडेंट्स को, अपने ये शागिर्दों को यूज़ किए हैं इस्लाम फैलाने के लिए, ये कनेक्शन यूज़ करके. तो आप ऐसे मत समझना ये सूफी तरीक़त ये नॉन इस्लामिक है, अन इस्लामिक है, ये हमारा अंदर कोई काम नहीं है, काम का नहीं है, ऐसे नहीं समझना. ये ज़माने का एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था, तो ऐसे समझना. नहीं तो हम हिस्ट्री सही से समझ नहीं पाएगा. ओके, ये डायमेंशन आपको समझ में आ गया तो आप फिर मौलाना मौलवी के बारे में बात कर सकते हैं. और उससे पहले तसव्वुफ में मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. फर्स्ट होगा इश्क. इश्क मीन्स इधर जो लवर्स के बीच में इश्क नहीं है, खुदा और बंदे के बीच में इश्क है. तो उधर उसके बीच में कोई नहीं होगा. उसका मतलब मेरा पूरा कमिटमेंट, मेरा पूरा सबमिशन, मेरा पूरा इताअत और इबादत सब खुदा के लिए, वही इश्क. ओके, दैट्स इश्क. तो उधर से मौलाना मौदूदी आइडिया निकाल दिया, इलाह, रब, दीन, इबादत, ये सारे चीज़ खुदा की. ओके, तो वो ऐसे कनेक्शन आपको बना सकता है.
مولانا مودودی کے مطلب پورا سبمشن, ٹوٹل کمٹمنٹ, ہمارے پورا سرنڈر صرف خدا کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. تو دوسرا کنیکشن ہے اہل بیت سے کنیکشن. آپ کو پتا ہوگا جتنے بھی صوفی اسکالرس ہیں یا صوفی طریقت ہے, ان لوگوں کا شیخ زیادہ تر سید ہو, موسٹلی سب نہیں اوور آل. تو مولانا مودودی بھی سید تھے. ان کا کنیکشن کا پتہ ہے آپ کو, چشتی طریقت کی ایک سبراک ہے مودودیہ طریقت سے, کیونکہ مولانا مودودی کی گریٹ گرینڈ فادر ان کا نام ہے ابوالعلا مودودی, سید ابوالعلا مودودی. وہی نام سے مولانا مودودی سے فیمس ہو گیا. مودود مینس حبیب. مودود چشتی طریقت کی ایک لقب ہوتا تھا, سرنیم ہوتا تھا, تو وہی نام سے فیمس شروع ہو گیا مولانا. تو یہ سید فیملی کا کنیکشن ہے. مولانا مودودی مینس ادھر سے اہل بیت کنیکشن ہوتا ہے. بٹ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے, زیادہ تر صوفی شیعیز ہوتا ہے. ایکچولی وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ, غلط فہمی ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. اگر اہل بیت کو ماننا, علی رضی اللہ کو زیادہ ان کے بارے میں زیادہ باتیں کرنا, کربلا کے بارے میں زیادہ, اس کا مطلب ہم شیعہ بن جائیں, ایسے نہیں ہوتا ہے نا. تو سارے صوفی سلسلہ, سارے مسلمان, اسپیشلی صوفی سلسلہ میں زیادہ تر اس کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں. اور مولانا مودودی کی کتاب بھی ہے کربلا کے بارے میں, محرم کے بارے میں, ان کے جو میلاد اور ماتم منانے کے بارے میں مولانا مودودی بہت باتیں کی ہیں. ان کے تقریر اور بات دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور دوسرا ہے کہ یہ شیخ مرید کنیکشن. مولانا مودودی کے سب سے بڑے کارنامے کیا ہے؟ جماعت اسلام. جماعت اسلام اس میں انہوں نے کیا کیا ہے, تحریک و کارکن کتاب آپ نے پڑھا ہوگا, اس میں کیا کہا. یہ ایکچولی کارکن, تحریک اور رفیق یہ سب زیادہ تر صوفی ٹرمینالوجی تھے, اسپیشلی پیشف اردو میں زیادہ صوفی ٹرمینالوجی تھے. مولانا مودودی ادھر سے اڈاپٹ کیے, کیونکہ خود مولانا مودودی تصوف کو ڈیفینڈ کیا. مولانا مودودی کی ٹوارڈس انڈرسٹینڈنگ آف اسلام بک ہے, اس میں اس بک میں مولانا مودودی فقہ اور تصوف کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے شریعت کے بارے میں ڈسکس کرنے کے بعد فقہ اور تصوف کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. فقہ ہمارے آؤٹر سیلف کو, ہمارے باڈی کو, ہمارا وضو کرنا, عبادت کرنا, نماز کرنا, اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اور تصوف ہمارے انر سیلف کو, ہمارے نفسیاتی معاملے کو, سب کو صاف کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. تو اسی لیے تصوف ضروری کہا جاتا ہے, اور وہ ایسے مانتے تھے تصوف کمپلسری ہے, مولانا مودودی نے کہا. تو اسی طرح مولانا مودودی تصوف کو ریڈیفائن کیا, اور ان کے ساتھ بھی کہا کہ لا طریقہ الا بالشریعہ. ایک فیمس کوٹنگ ہے صوفی سلسلہ کے بارے میں, اگر شریعہ نہیں ہے تو طریقہ نہیں. جیسے عبدالقادر جیلانی سے, امام غزالی, سرہندی, شاہ ولی اللہ دہلوی, جنید البغدادی جیسے بڑے بڑے جو فگرس ہیں, سب یہی باتیں کیا ہے. اگر شریعت آپ کی زندگی میں نہیں ہے, آپ کے کاموں میں نہیں ہے, دماغوں میں نہیں ہے, تو طریقے سے کوئی لینا دینا نہیں سمجھتا. مولانا مودودی وہی کہا. تو ہمارے دل کو, دماغ کو, ہمارے انر سیلف کو تصوف پیوریفائی کرتا ہے, اور شریعت ہمارے آؤٹر سیلف کو پیوریفائی کرتی ہے. یہی آئیڈیا ابوالحسن سعدی صاحب, ہمارے فارمر جماعت امیر, انہوں نے ان کا کتاب میں ہے, ان کا ریسرچ وہی ہے, اسلام کے تصوف صوفی شریعہ. انہوں نے یہ پورا ڈسکشن بہت اچھے سے تفصیل کیا ہے. تو مولانا مودودی صوفیز کو 3 کیٹیگریز کرتے ہیں. ایک ہے ضرور ہم ان کو فالو کرنا ہے, جیسے ابراہیم بن ادهم, معروف کافی جیسے بڑے بڑے اسکالرس ہیں, بڑے بڑے صوفی سے, ان لوگ ہمیشہ پوری زندگی میں ہر لیول میں شریعت کو فالو کیا, اور ان کے آؤٹر سیلف اور انر سیلف ایک ہی جیسے تھے, کوئی اختلاف نہیں تھا. تو ان کو ضرور ہم کو فالو کرنا ہے, تقلید کرنا ہے, اسے کہا, پھر پروپیگیٹ بھی کرنا ہے اسی طرح تصوف کو. پھر مولانا مودودی سیکنڈ کیٹیگری میں کہا کچھ ایسے ہیں اس کا بالکل خلاف ہے, وہ
पर्शियन फिलोसफी, इंडियन वेदांत और क्रिश्चियन फिलोसफी, कब्बाला जैसे ज्यूस फिलोसफी और ग्रीक, इसी तरह नॉन इस्लामिक फिलोसफी तो मिला जुला कुछ तरीक़त है, उसमें तरीक़े से कोई लेना देना भी नहीं है। उनको बहुत मौलाना बहुत सख्ती से मना किया अपने फॉलोअर्स को, वो भी हम प्रबंध भी करना है, अबोलिश भी करना है, उसको अबोलिश करने के लिए कोशिश भी करना है, मौलाना मौदूदी ऐसे कहा। और तीसरा कैटेगरीज मौलाना मौदूदी ने कहा कि ये दोनों मिक्स है, कुछ सूफी सिलसिला से तरीक़त है, ये दोनों मिक्स है। जैसे फर्स्ट शुरू में लोग अच्छे थे, फिर ज़माने गुजर गए, उसके बाद ख़राब हो गया। जैसे उन्होंने मेंशन नहीं किया बल्कि फिर भी मलामती सिलसिला, कलंदरी सिलसिला, यसवी सिलसिला, बेक्तशी सिलसिला, इसी तरह सिलसिला है, उनको अभी बेशरा सूफी तरीक़त कहा जाता है। क्योंकि आजकल सूफी स्कॉलर्स जैसे कश्फ महजूब आप पढ़ा होगा, कश्फ महजूब में सैयद अली हुजवेरी ने ये बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब इंडिया का सबसे फर्स्ट सूफी लिटरेचर है कश्फ महजूब। उसमें सैयद अली हुजवेरी तसव्वुफ को क्रिटिसाइज किया और रीडिफाइन भी किया। उसी ज़माने में इमाम गज़ाली भी तसव्वुफ को रीडिफाइन किया था, इमाम गज़ाली भी। उसके बाद सरहिंदी ने रीडिफाइन किया है, उसके बाद शाहवलिदा दहलवी ने रीडिफाइन किया है, उसके बाद अल्लामा इक़बाल और मौलाना मौदूदी भी रीडिफाइन किया। रीडिफिनेशन मीन्स थियोरेटिकली, बल्कि अली मियां जैसे बड़े बड़े स्कॉलर थे, उन लोगों ने इसे क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उसमें ज़्यादा शामिल होने के लिए काम कोशिश किया है। मौलाना मौदूदी की अप्रोच हमेशा क्रिटिकल अप्रोच था, क्रिटिकल एनालिटिकल अप्रोच था। वो कोई भी चीज़ को ऐसे ही आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करते थे। अगर अगर कोई उनके सामने कोई अच्छा आइडिया लेके जाते, मौलाना मौदूदी हारते हैं पहले, फिर देखते हैं अंदर, फिर पूरा क्रिटिकल एनालिसिस करके पीस करके फिर देखते हैं अगर अच्छा ये है, फिर वो एक्सेप्ट कर देते हैं। अब तफहीम पढ़ा होगा, पढ़ते होंगे, तफहीम में अब देखा होगा कोई भी टॉपिक उन्होंने ऐसे बिला वजह ऐसे नहीं जाता, वो तफसील करते हैं, वो तफसील करके फिर कैसे करते हैं, वो कैटेगराइज करते हैं इशू को, फिर उसको एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल बोल के या कुछ मिसाल तौर पर एग्जाम्पल बोल के वो आइडिया को साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। वो हमेशा मौलाना मौदूदी इसी मेथड यूज़ किया है, वही मेथड मौलाना मौदूदी तसव्वुफ ने भी यूज़ किया है। तो मौलाना मौदूदी ने कहा ये तीसरी मेथड में ऐसे कुछ तसव्वुफ है, सूफी तरीक़त है, दोनों मिला हुआ है, पहले अच्छे थे फिर ख़राब हो गया, इसीलिए उससे थोड़ा दूर रहना अच्छा है। और उस सूफी तरीक़त को क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है नहीं, वो अलग बात है, बल्कि अगर नसीहत करके थोड़ा सही कर सकते तो वो ठीक है। बल्कि मौलाना मौदूदी उसके आखिर में ऐसे कहा है ये तीसरी कैटेगरी में जो सूफी सिलसिला से उनको शेख को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों का गुनाह नहीं है, लोग कुछ गलत काम नहीं किया था, जो उनके फॉलोअर्स हैं जिंदगी बहुत ज़माने के बाद लोगों ने ये गलत काम किया। तो इसी तरह मौलाना मौदूदी तसव्वुफ को रीडिफाइन किया, फिर उनको कैटेगराइज कर दिया, फिर शेख और मुरीद के रिलेशन के बारे में बातें किया। उन्होंने कहा अगर शेख, आपको पता होगा सूफी सिलसिला में ज़्यादातर शेख को आँख बंद करके तकरीर करते होते हैं, बल्कि मौलाना मौदूदी ने उनको रसाइल व मसाइल में तर्जुमान कुरान में भी ऐसे कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता, अगर शेख शरीयत के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो वो इताअत करना हराम है। तो इसी तरह शरीयत और तरीक़त दोनों मिला के मौलाना मौदूदी ने अपने फॉलोअर्स को या हमें सिखाया। तो वही था आइडिया। और मौलाना मौदूदी की कनेक्शन क्या था, उनका फिलोसफी का, सूफी मिस्टिकल फिलोसफी का कनेक्शन क्या था? ज़्यादातर आप देखें तो शाहवलिदा दहलवी की फिलोसफी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। शाहवलिदा दहलवी के बारे में पढ़ा होगा, वो दिल्ली में वो नक्शबंदी
صوفی شیخ تھے 18 سنچری کا. جب اورنگزیب انتقال ہوا تھا تب شاہ ولی اللہ دہلوی کو 4 سال تھے. ان کے فادر والد صاحب جو فتح علیہ جو دیوانہ کلب کیا اس میں شامل تھے. تو ایک رویل فیملی سے کنیکٹ بھی تھے اور ایک مدرسہ رحیمیہ کا استاد بھی تھے. جب وہ انتقال ہو گیا شاہ ولی اللہ دہلوی استاد بن گئے اس کے بعد. تو یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک رویل کنیکشن ہے تو پولیٹیکل انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. ایک اسکالر تھے شاہ ولی اللہ دہلوی اسی لیے شیخ بن گیا اور نقشبندی طریقت کا کنیکشن ہے اس لیے زیادہ فالوورس بھی تھے. مولانا مودودی کے روٹ بھی ایسے تھے. مولانا مودودی سر سید احمد خان کی فیملی سے آپ کو پتا ہوگا. سر سید احمد خان مولانا مودودی کے پیٹرنل انکل ہیں. ایک بڑے ایلیٹ فیملی سے وہ زیادہ انفلوئنس بھی تھے مالدار بھی تھے. آف کورس ان کے فادر ایڈوکیٹ تھے مولانا مودودی کے فادر. تو پھر مولانا مودودی یہ سب چھوڑ کے آپ کو پتا ہوگا حیدرآباد چلے گئے. حیدرآباد ان کے پہلی زندگی میں نظام کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. بہت سارا مال و دولت ملنے کے لیے چانس تھا. اسی زمانے میں علامہ اقبال نے ان کو بلایا پنجاب میں دارالاسلام بنانے کے لیے اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو یہ پورا جو مال و دولت سب چھوڑ چھاڑ کے مولانا مودودی دارالاسلام پہنچ گئے. تو ان کے بارے میں مولانا مودودی کی وائف کہتے ہیں کہ یہ بہت مطلب زمانہ بہت مشکل تھا اسی ٹائم میں. مگر پھر بھی مولانا مودودی جو کمٹمنٹ ہے اسلام کے بارے میں یہ جو زہد ہے سارے جو نعمت برکتیں سب چھوڑ کے اسلام کے راہ میں چلنے یعنی کہ وہ زہد ہے وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے مولانا مودودی کے. ان کی وائف بھی ایسے بتاتے تھے. مطلب اسی طرح مولانا مودودی اپنے پورے کام پورے سوچ فکر افکار پورا اسلام کے لیے دیا ہے. تو اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کا زندگی سے بہت سملر ہے مولانا مودودی کا فلسفی اور لائف بھی. اور مولانا مودودی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی پولیٹیکل فلسفی بہت سیم ہے. جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے ارتفاقات ایک فلسفی سامنے رکھا اپنے حجت اللہ بالغہ میں ہے. ارتفاقات مینس ایک نیشنل بلڈنگ کا گریجویل گروتھ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. مینس آدمی انڈیویجول فیملی شہر قوم یہ باٹم اپ تھیوری ایک پولیٹیکل فلسفی ہے. نیشنل بلڈنگ ہے قوم کیسے بناتے ہیں اسٹیبلش کرتے ہیں. اسی طرح اگر انسان دو طرح انر اور آؤٹر پیورٹی صاف ہے دو طرف صاف ہے پیوریفائڈ ہے تو ان کا فیملی بھی پیوریفائی ہو جائے گا ان کے ساتھ شہر ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ دہلوی شہر کے بارے میں کیوں ڈسکس کیا ہے کیونکہ شاہ ولی اللہ دہلوی شہر میں رہتے تھے کیونکہ وہ دہلوی تھے وہ دہلی والا تھا. اور دہلی کا امپورٹنس کیا ہو وہ مغل ڈائناسٹی کی سینٹر ہے. اکنامک کلچرل ریلیجیس پولیٹیکل ایپی سینٹر تھے. تو اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے فلسفی دہلی سے جڑا ہوا تھا. بلکہ مولانا مودودی کیا کیا اس کو سوسائٹی سے جڑا ہوا. مولانا مودودی ایسے بنایا انڈیویجول فیملی سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ اور نیشن. ایک ڈفرنس وہی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی شہر کہا مولانا مودودی سوسائٹی کہا. تو یہی ڈفرنس تھا. اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی مسٹیکل فلسفی اور مولانا مودودی کی مسٹیکل فلسفی بھی سیم تھے. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا سب سے پولیٹیسائزڈ صوفی سلسلہ نقشبندی کہا جاتا ہے. وہ ہمیشہ پولیٹیکلی اورینٹڈ ہوتا ہے کیونکہ خلوت در انجمن ایک نقشبندی صوفی سلسلہ کا اصول میں یہ ہے خلوت در انجمن. انجمن means gathering, solitude in the gathering. It means میں لوگوں کے ساتھ میں سوسائٹی میں خدمت کرتا ہوں میں دعوت کرتا ہوں میں خدمت کرتا ہوں مطلب سکھاتا ہوں تعلیم کر کے میرا دل اللہ کے ساتھ ہے. سولیٹیوڈ خلوت در انجمن. تو اسی طرح فلسفی مولانا مودودی کا بھی تھا
تو مولانا مودودی کو کارکن تحریک اور کارکن نے لکھا ہے ہمارے کوئی بھی کام اگر خدا سے جڑا ہے، ہمارے تحریک ہے، ہم کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہ کام اس میں نفاق ہو گیا، کبر ہو گیا، بلکہ شریعت سے کوئی کنیکشن نہیں، مطلب بہت بڑا تحریکی بندہ ہے، ایکٹیوسٹ ہے، بلکہ نماز نہیں پڑھتا، سارے پروگرام کے ادھر ادھر بھاگنے پہ آپ کو بہت دلچسپی ہے، کیونکہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس چیزوں میں کچھ نہیں، وہ بھی نہیں، آپ کو غصہ بہت آتا ہے اور آپ کو غیبت اور نمیمت کرنے میں بہت انٹرسٹ ہے، کیونکہ بہت بڑا آرٹسٹ ہے، کیونکہ یہ خلاف شریعت کے خلاف ہے نا. تو مولانا مودودی شریعت کا مطلب ایسے نہیں کہا کہ نماز، صوم، حج، وہ نہیں ہے، یہ بھی شریعت کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ کسی نے کارکن کہا، تحریک اور کارکن، اگر آپ کے جو بندے کے فیلو بینگز کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا نہیں ہے تو اٹ مینس یو آر اے بیڈ مسلم، اٹ مینس یو آر ڈوئنگ اگینسٹ دا شریعہ، شریعت کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح آپ کو پتا ہے صوفی سلسلہ میں زیادہ تر یہ برادری کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، جیسے اخوان مسلم ان لوگ کچھ سفر کرتے ہیں، مگر ابھی بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کی تربیت میں ایک سب سے بڑے فیکٹر ایسے ہوتے ہیں، کچھ مہینے وہ لوگ چوز کرتے ہیں اور کہیں بھی صحرا میں چلے جاتے ہیں ریسرچ میں، ادھر کیمپ کرتے ہیں، ادھر ایک بندہ قرآن اور حدیث، فقہ، تفسیر، ہسٹری الگ الگ چوز سلیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ ادھر سکھاتے ہیں، کلاس لیتے ہیں. کیمپ مطلب یہ ٹورسٹ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اتنا انٹرٹینمنٹ ہوتے ہیں، ایجوکیشن پلس انٹرٹینمنٹ. تو اس سفر سے مطلب صوفی سلسلہ کی ایک سب سے بڑے ایکشن کیا ہوتا ہے، سفر کرنا، مینس مسافر، اللہ کے راہ میں نکل پڑنا. وہی آئیڈیالوجی امام حسن البنا شاذلی طریقت سے اڈاپٹ کیا ہے. شاذلی طریقت کے ایک شیخ ہے شیخ قصافیہ طریقت، امام حسن البنا حصافیہ طریقت کے مرید تھے. اوکے، تو وہی آئیڈیا تھا یہ سفر کرنا. تو ان لوگ اخوانیس ابھی بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، ایک تربیت میں پارٹ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہمارے فرینڈ کے بیچ میں ریلیشن اچھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انجوائمنٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایجوکیشن بھی ہوتا ہے. تو یہ مولانا مودودی بھی ایسے تھا، مطلب ایک ورکرز کارکن، ورکرز اپنے بیچ میں جو ریلیشن آ کے نہیں بڑھایا اور اچھا مضبوط نہیں کیا تو آرگنائزیشن ختم ہو جائے گا. اسی طرح اور دوسری بات مولانا مودودی نے کہا، اگر آپ لوگ اپنے شیخ کے آنکھیں بند کر کے اجازت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، آپ کی جو ڈکلین کی شروعات ہیں، تصوف کو مانتے ہیں، شیخ کو مانتے ہیں، اگر وہ شیخ صحیح راستے میں ہے اور صحیح راستہ دکھاتے ہیں تو وہ فالو کر سکتے ہیں. اسی طرح مولانا مودودی کی بہت سارے کتابیں جو ٹوارڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، اور دوسرے سب سے بڑی کتاب وہ کر کے میں ختم کرتا ہوں میری بات. آپ کو پتا ہوگا یہ A short story of revivalist movement in Islam, تجدید و احیاء الدین کا انگلش ہے A short story of revivalist movement in Islam. مولانا مودودی صوفی طریقت کو ریوائولسٹ موومنٹ کہا، جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی کے جو نقشبندی طریقت، اس سے پہلے سرہند کی طریقت کو ریوائولسٹ موومنٹ کہا، اس سے پہلے ابن تیمیہ کے بارے میں، امام غزالی کے بارے میں، اور شہید احمد بریلوی، سید اسماعیل، ان لوگوں کے بارے میں ان کا فلسفی صوفی طریقت مولانا مودودی اچھا خاصا ڈسکس کیا ہے اس کتاب میں. مولانا مودودی اچھا خاصا پریس بھی کیا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کی یہ پورا جو میں نے پہلے کہا تھا، یہ پورا آئیڈیالوجی، آئیڈیا، فلسفی انہوں نے تفصیل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا پرابلم بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے. کیوں ہار گئے یہ موومنٹ، سرہندی کے بعد آگے کیوں نہیں گیا، اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو طریقت ہے، ان کا فلسفی پھر کیا ہو گیا، اور
सईद अहमद बरेलवी और सईद इस्माइल जो उनका एक स्टेट बनाया था पेशावर सिंध फोकस करके सिक्के और ब्रिटिश के खिलाफ, वो क्यों हार गए? क्योंकि उन लोग नेशनल तरीके से कनेक्शन। तो इसी तरह सूफी स्कॉलर्स को, सूफी मूवमेंट्स को, तरीक़त को मौलाना मौदूदी ने इस किताब में तजदीद और हियाउद्दीन में डिस्कस करके, एनालाइज करके अच्छा खासा स्टडी बना दिया था। तो मौलाना मौदूदी एक तरफ हमको सूफी कहा सकता है, अगर सूफी मीन एक मुत्तकी है, एक मुहक्किक है, एक खुदा के जाने वाला बंदा है, तो मौलाना मौदूदी भी सूफी है। हमारे ये डिस्कशन मौलाना मौदूदी को सूफी कहने के लिए नहीं है, बल्कि मौलाना मौदूदी एक्चुअली आपको पता होगा, मौलाना मौदूदी पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुर्शिद कहा जाता है, मुरब्बी कहा जाता है, बल्कि हम इंडियन जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी को सलफी अंदाज में देखते हैं। मौलाना मौदूदी को कभी हम मुर्शिद नहीं कहते, कभी भी हम मुरब्बी नहीं कहते, मौलाना मौदूदी को मौलाना मौदूदी कहते हैं। दैट्स इट। मौलाना मौदूदी को जमात इस्लामी के फाउंडर मानते हैं हम, ठीक है, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, वो भी ठीक है, बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर समझते हम, बिल्कुल नहीं। मौलाना मौदूदी की स्पिरिचुअलिटी, उनका इसके बारे में इबादत को इन्होंने इतने तफसील में क्यों किया? आपको पता होगा इस्लाम जो बुक में मौलाना मौदूदी ने कहा, नमाज एक तरफ मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे है, मौलाना मौदूदी ने कहा। बल्कि ये जो मिसाल है ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया। मौलाना मौदूदी नमाज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। एक्चुअली मौलाना मौदूदी उनका इंटेंशन क्या था? नमाज में अल्लाह के सामने हम फिर नमाज के बाद बहुत कुछ तैयार होने के लिए इधर से एनर्जी मिलते हैं। नमाज एक तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी मिलते हैं, उसी तरह एक कनेक्टिविटी का भी एनर्जी मिलती है, उधर एक बरादरी का कनेक्शन भी है। तो इसी तरह मौलाना मौदूदी सारे इबादत को, रिचुअल्स को, कस्टम्स को, इस्लाम के सारे आइडियाज को इसी तरह डिविनिटी से कनेक्ट किया है। अगर आप कोई भी सूफी फिलोसोफर्स का डिस्कशन देगा तो उसमें बातिनी भी होगा, ज़ाहिरी भी होगा, दो डिस्कशन होता है। मौलाना मौदूदी ने क्या कहा, क्या किया? जितने भी इबादत है उसको बातिनी आगे निकाल दिया, दाखिल कर दिया। जितने भी बातिन जो समझते थे उसके बारे में जो डिस्कस नहीं किया था पहले, वही इशू को मौलाना मौदूदी खुल के हमारे सामने रखा। इबादत, नमाज सिर्फ एक नमाज नहीं, एक कस्टम नहीं है, नमाज के अंदर कुछ और मकसद है। रोज़ा उसके अंदर, हज के अंदर, इसी तरह सारे इस्लाम का इबादत में अंदर भी बातिनी अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे सामने रहता। बल्कि ज़्यादातर सूफी डिस्कशन में बातिनी लोग बोलते हैं, बातिनी अंडरस्टैंडिंग वो सिर्फ आरिफ लोगों के लिए है, उन लोग डिस्कस करते हैं, कॉमन मैन को डिस्कस करने पर उन लोगों को समझ में नहीं आता। तो मौलाना मौदूदी क्या कहा, जो भी आइडिया से सामने रखा है सबके सामने। तो इसी तरह दाखिली या बातिनी और ज़ाहिरी डिस्कशन में मौलाना मौदूदी ने ही पढ़ा, वो सबके सामने दिखा के सबको पढ़ाया, सिखाया और तसव्वुफ को रीडिफाइन कर दिया, उसको कैटेगराइज कर दिया। और सारे सूफी स्कॉलर्स को मौलाना मौदूदी रेस्पेक्ट भी किया। हम करते हैं क्या? हम तसव्वुफ को पसंद नहीं करते, इसीलिए हम अब्दुल कादिर जिलानी के कॉन्ट्रिब्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं करते। तसव्वुफ पसंद नहीं करते, नफरत करते, इसीलिए चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरावर्दी सिलसिला के बारे में डिस्कस भी नहीं करते, हमारे सिविल सिलेबस में शामिल भी नहीं करते, हमारे सिलेबस में शामिल भी नहीं करते। वही मौलाना मौदूदी को फॉलो से उन्होंने अपने किताब में डिस्कस किया है। फिर भी हम अभी भी हमारे सिलेबस में तसव्वुफ को दूर रखा है। तो इसी तरह, तो इसीलिए मैंने कहा, अगर मौलाना मौदूदी को शेख समझते हैं, अगर मौलाना मौदूदी अपने लीडर समझते हैं, जो उन्होंने कैसे किया, ऐसे हम भी करना जरूरी है। तो अगर हम मौलाना मौदूदी के आइडियोलॉजी, फिलोसफी, उनका मेथोडोलॉजी, उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम काबिल हासिल करना कोशिश करते हैं, ये भी
میرا ضروری ہے، ذمہ داری ہے، یہ بھی لینا ضروری ہے. یہ کہہ کے میرے بات ختم کرتا ہوا خداوند السلام علیکم.